Good morning. In the discuss simultaneous linear equations. Linear equations and simple linear equations we discuss. In discuss simultaneous linear equations with two variables. Two variables are unknown. Okay, that is two variables. This is simultaneous linear equation with three unknowns. Right. So, two variables are x and y. Two unknown x and y value. So, simple linear equation one variable x and y and variable. That we solve x and y value. Any simultaneous linear equation is two set of equations. One set of equations, two equations that two unknown. That two unknown we two equations solve. Now, simultaneous linear equation with two variables standard form ax plus by plus c is equal to 0. Simultaneous simple linear equation y is equal to mx plus b standard formula. The simultaneous linear equation with the two variables standard form ax plus by plus c is equal to 0. Now, we simultaneous linear equation solve two equations there. Two equations one variables x, y, z. Now, x and y are two equations x and y are simultaneous linear equation. X, y, z two set questions linear equation simultaneous linear equation with variable 3. So, we equations identify problem example explain. Example equations 2x plus 2y equal to 4, 4x plus 5 equal to 5. The equations set example. So, equations variables x and y variables check. General simultaneous linear equation with the variable 2. Then the standard formula ax plus by plus c is equal to 0. Okay. In the simultaneous method, three methods these equations solve. One elimination method, two substitution method, three cross multiplication method. That is elimination method. Okay. What is elimination method? We discuss. Elimination method is this case two variables x and y. Here x and y. Elimination is eliminate one variable eliminate. X eliminate or y eliminate. Now, x and y eliminate x coefficient 2. Here x coefficient 4. Y coefficient 2. Here y coefficient 1. Now, x and y coefficients same. Same. X and y coefficients same. Two equations solve x value cancel eliminate y. Now, y value equation solve y value y value that equation y value substitute. That solve x value that is elimination method. One variable eliminate. Now, we equation multiply multiply minus subtract division.
അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്യണം. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ പാർട്ടിൽ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യയുമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിന്നിവിടെ ഈ 2 ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് നോക്കാം 2, ഇവിടെ 4. അപ്പോൾ സെയിം അല്ല. ഇവിടെ വൈയിലെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 2, ഇവിടെ വൈയിലെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1. അപ്പോൾ അതും ഇതല്ല, സെയിം അല്ല. ഈക്വൽറ്റിൻ്റെ അപ്പുറം ഏത് സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അതൊരു വിഷയമേ അല്ല, അത് നോക്കുകയോ അല്ല. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈക്വൽ ആക്കലാണോ എളുപ്പം, വൈയിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈക്വൽ ആക്കലാണോ എളുപ്പം? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ടും ഒരേ കോഎഫിഷ്യന്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വഴി ഈ ഇക്വേഷനിലെ വൈയിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 2 1 ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 4 ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 4 ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈക്വൽ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ വൈയിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നോക്കണം. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് കൊടുക്കുക, രണ്ടാമത്തേന് ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇക്വേഷൻ 1 2. ഓക്കെ, 1 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2x + 2y = 4, താഴെ 4x + y = 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആണ്, അത് നമുക്ക് 2 ആക്കാം. 2 ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്പർ 2 എന്ന ഇക്വേഷനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇക്വേഷൻ 2 × 2, ഇക്വേഷൻ 2 × 2. അപ്പോൾ 2 × 4x 8x + 1 × 2y 2y = ഇപ്പുറത്ത് എന്താണോ ചെയ്തത് അത് ഈക്വൽറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 5 × 2 10. ഓക്കെ, ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇതൊരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 3 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ നോക്കാം എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ വൈൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ സെയിം ആവുന്നുണ്ട്. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 8 ആണ്. അപ്പോൾ സെയിം അല്ല, നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ 2y ആണ്, ഇവിടെ എന്താണ് 2y ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അടുത്ത പണി ഇക്വേഷൻ 3 - ഇക്വേഷൻ 1. പിന്നെ 2ലേക്ക് പോകാതെ 2 3ലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇക്വേഷൻ 3 - 1. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 3 - 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, 2x - 8x എത്ര വരും, -6x -6x. 2y - 2y, വൈൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്തായി, 0 ആയി. ഓക്കെ, = 4 - 10 - 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി, -6x = -6 എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എത്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ -6 അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഒരേ സംഖ്യയുടെ സൈൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സൈനുകൾ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ്, 6 = 6 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി x = ഈ 6നെ ഈക്വൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ 6/6, കാരണം ഇവിടെ 6 × x ആണ്. ആ x ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെന്താവും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 ആണ്. അപ്പോൾ 6/6 x = 1. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി, 1 ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയാൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്, ഇവിടെ 8x 2y = 10 ഒക്കെ വലിയ വലിയ സംഖ്യകളാണ്. ഇവിടെ 2x + 2y = 4 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്
അതിനെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻ, അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1. അപ്പോൾ 2 ഇൻ എക്സിന് പകരം 1 കൊടുക്കുന്നു പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 4. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായി തോന്നുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണോ അതിൽ കൊണ്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ 2y ഈക്വൽ ടു 4, പുറത്ത് എഴുതാം. ഈ 2നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈക്വലിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും, കാരണം 2y ഉള്ള ടേം അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി 4 ഉണ്ട്, ഈ 2നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ -2 എന്നാണ്. 2y ഈക്വൽ ടു 4 - 2 2. അപ്പോൾ therefore y ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ എക്സിന്റെ കേസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 2 × y ആണ്. അപ്പോൾ 2 / 2 ഈക്വൽ ടു 1. therefore y ഈക്വൽ ടു 1. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. അപ്പോൾ അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് therefore x is equal to 1, y is equal to 1. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഇക്വേഷൻ, രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നാലും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഇക്വേഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പല രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, 2 എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുക, ഏത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ പറ്റുക നോക്കുക, എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ വൈൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ഈക്വൽ ആക്കാൻ നോക്കുക. അത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യയുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താലാണ് ആ സംഖ്യ വരിക എന്ന് നോക്കുക. നോക്കിയിട്ട് ആ സംഖ്യയുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വലായ ആ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഒരു വേരിയബിൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ആ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നു. കണ്ടെത്തിയ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായി തോന്നുന്ന ഏതൊരു ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും വാല്യൂ കിട്ടും. പക്ഷേ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ എളുപ്പം. ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ തന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ വിത്ത് 2 വേരിയബിൾസിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേര് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ്. വേറെ 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് 3 വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ സെഡ് വരുന്ന 3 വേരിയബിൾസ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.